हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूर्व दुईटी भिडियो रे आमे भीष्मकर परिचय विषय शुणिथिले। एई भिडियो रे आमे कर्णक विषय शुणिले। कृष्ण अर्जुन को कर्णक विषय कहते महाभारत रे। जेतेबेले कर्ण घटोत्कच को बध कले से समय समस्ते दुखित थिले। माने अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, भीम समस्ते दुखित थिले, किंतु कृष्ण बहुत माने खुशी थिले। तेणु अर्जुन कृष्ण को पचारे कहले भीमंकर पुत्र घटोत्कच केते आमको से साहाय्य करथिला। आ ये महाभारत युद्ध में से बहुत किसी वीर मान को आमर विपक्षर सी संहार करथिला करथिला एवं करथुला मध्य। सी मरीगला पर आम समस्त दुखित, किंतु आपण एते खुशी कहीं। तार उत्तर रे भगवान श्रीकृष्ण कर्ण का विषय रे कहिथिले। कर्ण घटोत्कच को मारथिले तो तेणुक कर्ण को विषय से कहले कहले सत्य ब्रह्मण्य सत्यवादी च तपस्वी नियत व्रतः रिपुस्वपि दयावांश्च तस्मात् कर्ण वृषः स्मृतः। भगवान श्री कृष्ण कहले हे अर्जुन, कर्ण जने सत्यवादी एवं ब्रह्मण्य, ब्राह्मण मान को प्रतिदिन से दान करता है। सूर्य मध्याह्न पूर्ण रूप से प्रकाश पाइला पर्यंत सी जल भितर रही सूर्य को उपासना करते। से समय जो सब ब्राह्मण मान आसुले से दान करते। ब्रह्मण्य, सत्यवादी एवं तपस्वी, से तपस्या मध्य करते। सी आ निहत व्रता, विभिन्न प्रकार व्रत मध्य से माने पालन करते। रिपुस्वपी दयावान, रिपु मान है शत्रु, शत्रु मान को मध्य दरकार पड़े सी यदि क्षमा मागे सी दया करे सी। तस्मात् कर्ण वृषः स्मृत। तेणु कर्ण को वृष बोली ग्रहण कराई। वृष मान है धर्मात्मा रूप से ग्रहण कराई कर्ण को। आउ कर्ण पाखरे गोटे वर्तमान सी थिला अस्त्र, सी है जो अमोघ अस्त्र। से अमोघ अस्त्र सी द्वारा घटोत्कच को मारदेला। कर्ण से अस्त्रटी को तुमको मारिया पे रखी तेणुक मु बहुत सब चिंतित थी। मत के भला निद हो नाला, मो मनर के हस नाला जे कर्ण पाखर से अमोघ अस्त्रटा किपरि पलैज। जाओ आज घटोत्कच को मारिया बोली से विवश हो से भ्रमित हो जाए से कौन करथिला, कौन कला ना से अमोघ अस्त्रटी को सी घटोत्कच को मारिया व्यवहार करदेला। जहाद्वारा तुम्हें बर्तमान बंचीगल। मोर संपूर्ण विश्वास होगा सी आउ किसी अनिष्ट करना। कि तथापि मैं तुमको कहूँ कर्ण देख, कर्ण जन्म होला समय ता देहरे माने कवच, स्वर्ण कवच आ कुंडल धारण कर जन्म होता। सी स्वर्ण कवच माने कौन? से कवच अर्थ है ताकू कहीं मारी पारे ना। से कवच थिले कौन से अस्त्र शस्त्र शरीर भीतर जीव ना। तेणुक से कवच थिबा जो से अबध्य थिला। कि तुम्हें जितेबाला हे अर्जुन, जितेबाला तुम 12 वर्ष माने वनवास पूर्ण है, 12 वर्ष वनवास पूर्ण होला परे इंद्र जे तुमर पिता सी चिंता कले जदि ये तो कौरव मान पक्षर कर्ण रहिबो आउ ये मोर पुत्र अर्जुन और पांडव मान सहित ये युद्ध करिवो आ पाखे जदि यही कवच रहिबो स्वर्ण कवच ताले निश्चय मोर पुत्र कर्ण परास्त हो। तेणुक जेहेतु कर्ण ब्रह्मण्य, ब्राह्मण मान को मनस्कामना, ब्राह्मण मान सर्वदा मनस्कामना पूर्ण करे। तेणुक मु ब्राह्मण वेश जीवी
যাଇ କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରୁ ସେଇ କୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ କବଚ ମୁଁ ମାଗି ନେଇ ଆସି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ତୁମ ପାଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ତୁମ ପାଖରୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କବଚ ଓ କୁଣ୍ଡଳ ମାଗିକି ନେଇଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛ ଯେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପରାସ୍ତ କରିବ ବୋଲି, ତୁମେ ଆଉ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏ କୁଣ୍ଡଳ କବଚ ଦେବ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ, ମୋତେ କାହିଁକି ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ଆରାଧନା କରୁଛ। ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋର ଭକ୍ତ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ ତୁମ ପାଖକୁ କବଚ ମାଗିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂଚନା କରିଦେଲି, ତୁମେ ଦେବନି। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ରଖିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦାନ କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ବି ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଛାର କବଚ କୁଣ୍ଡଳରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରିବି। ଆପଣ ଜଣେ ଦେବତା ହେଇ ଆପଣ ମୋତେ ଏପରି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ କିପରି କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଇଏ ତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଲେ, ନା ଦେଖ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ, ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ମଲେ ମରିଯିବି ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯଦି କିଏ ଆସି ମୋତେ ମାଗିବ, ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ କରିବି। ସେଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ତୁମର ଏ ନିଷ୍ଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ମାଗିବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ କିଛି ତୁମେ ଦାନ କର। ତୁମ ପାଖରେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ରଟା ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି କହିବ। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେପରି କରିବି। ସେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠୁ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଏ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ସବୁ ସିଏ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଆରାଧନା କଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ସେ ନିବେଦନ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଠୁ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ କଥା କହିଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ, ତୁମେ ସଜାଗ ରୁହ, ସତର୍କ ରୁହ। ସତକୁ ସତ ଇନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଲେ। ଆସିବା ପରେ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ମୁଁ ତାହା ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଦାନ କର। ସେଠୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ଯେହେତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସେଠୁ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଶପଥ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଲି, ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କବଚ ମୋ ଦେହରୁ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋ ଦେହ ତ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯିବ, ରକ୍ତ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେହରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହେବାର, ଯେମିତି ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରହିବାର ଅଛି। କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେପରି ରହିବ। କହିଲେ, କାନରୁ କୁଣ୍ଡଳ କାଟିବ, କାଟିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। କହିଲେ, କିଛି ହେବନି। ସେସବୁ କାଟିଲା ପରେ ପୁଣି ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କବଚ ଦେବି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ମୋତେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ସେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ତାପରେ ନାହିଁ। ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାପରେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମୋର ତ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିବି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ତାକୁ କରିବି। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେଠି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନକୁ ମାରିପାରିବନି, କାହିଁକି? ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ତାକୁ ମାରିବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ହରି ରଖେ ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ରଖେ କିଏ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ।
ତୁମେ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ସେ କଥା ପଛ ଅଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଅମୋଘ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କବଚ ତାଙ୍କୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେପରି ଥିବା କଥା ସେପରି ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଟି ସଜାଗ କରି ରଖିଥିଲେ। ହଁ, ସେ କହିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇନ୍ଦ୍ର ଏ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଇଏ ତୁମ ପ୍ରତି ଓଲଟା କାମ କରିବ, ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ସରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଇଏ ତୁମ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଥାଇ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନ ପଡ଼ି ଅଲଗା କିଛି ଉପାୟ ମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନଥିବ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଅଲଗା ଉପାୟ ଥାଇ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ ତୁମର ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ମାରିଦେବ ସେ। ଏହା କହିଥିଲେ। ସିଏ ହଁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ସେଥିରେ। ହେଲେ ତେଣୁକରି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ଜଏନ୍ କଲେ 11 ଦିନ ଠାରୁ ଏବଂ ଘଟୋତ୍କୋଚ ମଲେ। ସିଏ ମଲେ କେଉଁଦିନ ନା 15 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁଦିନ ପଞ୍ଚଦଶ ଦିବସ ସେଇଦିନ 14 ଦିନ ରାତି ସାରା ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 14 ଦିନ ରାତି ସାରା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ରାତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟୋତ୍କୋଚ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କର୍ଣ୍ଣକୁ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ଘଟୋତ୍କୋଚ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା କର୍ଣ୍ଣକୁ। ସେ ତେଣୁକରି ଘଟୋତ୍କୋଚ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିରୁପାୟ ହେଇ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦେଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଟିକୁ ସିଏ ଘଟୋତ୍କୋଚକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଘଟୋତ୍କୋଚର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଅର୍ଜୁନ ତମ ପାଇଁ ସେ ରଖିଥିଲା ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ତମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସେ ଅସ୍ତ୍ରଟା ପଳେଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମନେ ରଖ, କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କବଚ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପରାକ୍ରମୀ, ତମେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦ୍ୱୈରଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ ତମେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା, ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅଭିଶାପ ତା ପ୍ରତି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ରଥଚକ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଧସିଯିବ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତମେ ତାକୁ କେବଳ ମାରିପାରିବ। ତାର ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ନଥିବ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତମେ ତାକୁ ମାରିପାରିବ, ନଚେତ୍ ମାରିପାରିବ। ସେ ଧର୍ମାତ୍ମା, ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ମହାପରାକ୍ରମୀ, ସେ ସାଧାରଣ ସେ ନୁହେଁ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯେ ତା ହାତରୁ ସେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ପଳେଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତିଦୂତ ରୂପରେ ହସ୍ତିନାପୁର ଗଲେ, ହସ୍ତିନାପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେତେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଓଲଟା ସିଏ କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲା, ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭବ ବି। ସେ ଫେରୁଥିଲେ। ଫେରିଲା ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ତମ ସହିତ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଏଠୁ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ କିଏ? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଧିରଥ ସୁତଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରାଧା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନା, ତମେ ହେଉଛ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। କୁନ୍ତୀ ଛୋଟ ପିଲା ସମୟରେ, ସେ କୁନ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରସେନଙ୍କର କନ୍ୟା, ବସୁଦେବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ। କିନ୍ତୁ ସୁରସେନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କୁନ୍ତୀ ଭୋଜଙ୍କୁ ଦତ୍ତକ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କୁନ୍ତୀ ଭୋଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ କୁନ୍ତୀ। ଆଉ କୁନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ଭୋଜ ରାଜାଙ୍କର ଉଆସରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ
कुंती दुर्वासा ऋषि सुष्ठु रूप से सेवा करथिले। से सेवारे संतुष्ट होई दुर्वासा तांको किछि वर देवाई चाहिए, किंतु कुंती मना करथिले, कहले मोर किछि वर आवश्यक नहीं। से समय दुर्वासा कहले तुमको भविष्य में आवश्यक पड़ो, मु तुम गोटे मंत्र दूची, से मंत्रटी रख, यही मंत्र जप कर तुम्हें जो देवता को स्मरण कर से देवता को निकटर तुम पुत्र प्राप्ति हो पार। से प्रदान करी दुर्वासा ऋषि पलि गले। कुंती दुर्वासा ऋषि चली जावा पर दिने कौतूहल वशतः परीक्षा करने मंत्रटा ठीक काम करुना ना बोली सी कौन कले, से मंत्रटा जप कली, जप करी सूर्य देवता को स्मरण कले। सूर्य देवता आसी पहुँची गले। से सी कुआरी कुंती आहरी विवाह बोली मेचुरेसन समय आसी नाला, सी सूर्य आसी पहुँची गले। सूर्य आसी पहुँचला सूर्य कहले तुम मत स्मरण कर आसी पहुँचली। कुंती कहले मोर आपन मोर नमस्कार, आपन मोर प्रणाम, मत क्षमा करंतु, मु मंत्र को परीक्षा करने काम करुना ना बोली स्मरण करदेली आपन को। आपन पलि आसिले, कहले जेहेतु मत तुम स्मरण कर तुमको मो ठारू गोटे पुत्र प्राप्त हो, तेणुक तुम्हें मो सहित समागम कर। कुंती मना कले, कहले गोटे राजकन्या विवाह पूर्व मु कन्या मोर संतान हेले लोक मत निंदा करेंगे, मत क्षमा करेंगे, आपण मु छोटिया बालिका गोटे मत क्षमा करंतु। किंतु सूर्य कहले मुझे फेरीजी ताहले मत तुम अपराध हो, तेणुक मुझे तुमको आशीर्वाद करुच्ची, तुम कुआरित्व रहिबो, तथापि तुम गोटे पुत्र प्राप्त होब, बहुत बलवान से पुत्र होब। सी जन्म होला समय कवच कुंडल नहीं जन्म होब, कुछ असुविधा नहीं, तुम सब ग्रहण कर। कहपर शेष कुंती राजी होते एवं सूर्य देवता सूक्ष्म रूप से कुंतींकर शरीर प्रवेश करी गर्भाधान करथिले। कुंती गर्भाधान होला परे से लज्जित होई से बाहर को बाहर नथिले, केवल गोटे मात्र दासी एक कथा जानी थिले। 11 मास जेतेबेले हैला सेतेबेले से पुत्रटी जन्म होला, स्वर्ण कवच आ कुंडल नहीं। किंतु कुंती ये गोटे बहुत देवता सूर्य देवता ये गोटे ऐश्वर्य शक्ति प्रकाश पाई, कुआरित्व ही बजाई थिला। कर्ण तांकर जन्म हेले, जन्म होला परे सेठू कई कहती विभिन्न कथा, किंतु महाभारत से किसी लिखि ना जे कुंतींकर कर्णरू से जन्म होते बोली, से कथा किसी तो उल्लेख ना। किंतु सी जन्म हेले कि प्रकट जन्म हेले कि प्रकट हेले से विषय भी क्लीयर करना। किंतु कर्ण कुंतींकर कर्णरू जन्म होती बोली किसी लिखि ना। तांकर ना कर्ण, तांकर ना थिला प्रथम रे कौन ता ना गोटे कहते रखी हठात ना मन पड़नी, ना अलग थिला। जेतेबेले सी इंद्र देवता को तांकर कवचटा काटिकी देले, सेतेबेले तांकर ना होला कर्तनरू कर्ण। एत कष्ट पड़ी शरीर कवच काटी दी कर्तन करथिया जोगु ना कर्ण होला बोली महाभारत में उल्लेख अच्छी। हेले जहाँ भी हो से छुआटी जन्म होला परे से चिंता कले वर्तमान मु कौन करी कही से सूर्य देवता को स्मरण कले। सूर्य प्रेरणा देले, कहले तुम पिलाटी को गोटे सुरक्षित बॉक्स भीतर रखी नदी में तुम भसई दियो, आ मु तार जत्न नेबी। कुंती ताको सुरक्षित भाव में गोटे पेढ़ी भितर रखी ताको नदी में भसई देले। भसैला समय बहुत से कांदुले एवं सब देवता मान को प्रार्थना करते, कहले हे सूर्य देवता, आपण अलक्षित भाव में आपण पुत्र को रक्षा करंतु। हे इंद्र, आपण ए असहाय पिला को रक्षा करंतु। एपरी समस्त देवता मान को से प्रार्थना करते। आ भगवत इच्छा क्रमे जेहेतु से स्वर्ण कवच आ कुंडल द्वारा आवृत थिले, से अमृतर सृष्टि होता, तेणु से छुआ कौन जगह न मरी सुरक्षित भाव में सी गंगा नदी रे आसी पहुँचते। गंगा नदी रे जेतेबेले अधिरथ सूत अधिरथ जो स्नान करते
ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ସେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବକ୍ସଟି ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ବକ୍ସଟା ପାଇ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ରଟିକୁ ଆଉ ତାକୁ ସେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଯେହେତୁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ସେ ମରିନଥିଲେ, ସେ ଛୁଆଟି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ହେଇନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ଏକଥା କର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଲେ ଯେ ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତା ତୁମର ଅଧିରଥ ଆଉ ରାଧା ନୁହନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରକୃତ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ତୁମର ହେଉଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ କୌରବ ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଆସି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଏକଥା ମୋତେ ଜଣାଅଛି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବା ସମୟର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମୈତ୍ରୀତା କରିଦେଇ ସାରିଥିଲି ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିଥିଲେ, ଅଭିଷେକ ଧରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ସମାନ କ୍ଷତ୍ରିୟର ସମ୍ମାନ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସହାୟତା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଏନ୍ କରିବା, ମିଶିଯିବା ଇଏ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜିତିବେ এই ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୋତେ କୌରବମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି, ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପରେ ମୁଁ ହିଁ ରାଜା ହେବି, ତାଙ୍କର ରାଜା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ତାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଦେବି। କାରଣ ମୋର ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ସୁତପୁତ୍ର, ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ତୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଗୋଟେ ତୁ ସୁତପୁତ୍ର ବୋଲି ମୋତେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ରାଜା କରିଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଋଣକୁ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ରାଜା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପରେ ମୋତେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ତାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଇଦେବି। ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜୟଲାଭ ହେବ ମୋତେ ଜଣାଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଧର୍ମପୁରୁଷ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବି ତାଙ୍କର ଜୟଲାଭ ହେଉ, ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହେ ହୃଷିକେଶ, ହେ ବାସୁଦେବ, ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଏଇ ଧର୍ମ ରୂପକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପରମଗତି ଲାଭ ହେବ, ମୁଁ ଏହା ବି ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଏହା ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଅନୁରୋଧ। କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ହଉ ତଥାସ୍ତୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭବ ବି, ସେମାନେ ଦିନେ କୁନ୍ତୀ ମୋତେ ଏକାନ୍ତ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୁନ୍ତୀ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁନ୍ତୀ ଆସି କର୍ଣ୍ଣକୁ କହିଲେ କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। କହିଲେ କ'ଣ? ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କହୁଛି, ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ଆଉ ତୁମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ କୌରବମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ମୋର ପୁତ୍ର ବା ତୁମର ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲ, ତୁମେ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିଲ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ସେମାନେ ମୋର ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ
मो तांको सहित मते युद्ध करिया पड़ियो। किंतु गोटे कथा मु आपनको दउची जे मु तमर पुत्र मानक मारिबि नाही। युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सहित युद्ध कले भी मु तांको मारिबि नाही, किंतु अर्जुन को मारि अर्जुन प्रति मोर विरोधी भाव अच्छी। हेल्थ ए महाभारत युद्ध रे अर्जुन मरिबो नचते मु मरि। तमर चिंता नहीं माँ, तुम तो 5 पुत्र घोषणा करछ तमर, तेणु कर्ण मले 5, कर्ण बंचिले मध्य तुम 5 पुत्र ही रहिबे। मु तुम कथा दूची कुंती कहले जाओ, तुमर जो धैर्य, तुमर जो निष्ठा, तुमर सत्यवादिता प्रति मु खुशी है, जाओ युद्ध कर। एपरी भाव में कर्णर है परिचय, सी सर्वसत्य थिले। आ जेतोले से जानी भी जे सी भूल रास्ता को पलैछे बोली सी फेरी पारि नथिले, किंतु तथापि चाहिए युधिष्ठिर महाराजंकर किपरि जयलाभ हो। एपरी कृष्ण ए सब कथा अर्जुन को कही। अर्जुन को किंतु एक कथा से कही ना जे तुमर से भाई हो, कुंती को ज्येष्ठ पुत्र बोली कही नथिले। से कथाटा कुंती महाभारत युद्ध पर युधिष्ठिर महाराज को कही जे कर्ण तुम श्राद्ध कर, सी तुम बड़ भाई थे। एक कथा कुंती माँ पर कही, किंतु नथिले। तेणु महाभारत युद्ध रे जो भीष्म 10 दिन बोली थिले सेनापति, भीष्म पर द्रोण 5 दिन रहिले सेनापति, द्रोण पर कर्ण सेनापति हेले। कर्ण मात्र 2 दिन युद्ध करचंती। से 2 दिन द्वैरथ जो युद्ध होता से द्वैरथ युद्ध समय कर्ण पाखरे नथिला कवच, कर्ण पाखरे माने अमोघ अस्त्र सरी जाइतिला कवच घटोत्कच को मारी, तथापि तांका पाखरे आउट अस्त्र थिला। जो अस्त्रटा को से प्रयोग कले अर्जुन को मारिया पई बोली सर्प आसिला मारिया पई बोली अर्जुन को कृष्ण रक्षा करदेले। रथटा को से दबई देले, दबई देवा द्वारा से सर्पटा आसी अर्जुनकर मुकुट को केवल स्पर्श कला, मुकुटटा कला होगा, बंचीगले अर्जुन, नचे से अर्जुन मरी। तापर कर्णकर रथ चक्का दबीगला। आ कृष्ण से सब निर्देश कले वर्तमान ताको तमे मार, नचेत पर मारी पारिबो ना। जेतबेले मारिया अनुचित थिला, कौनसी वीरंकर हाथ में अस्त्र नथिले ताको मारिया अनुचित थिला, किंतु कृष्ण कहले नाई मार। जेहेतु पूर्वर ये मध्य अन्याय करछि, जो समय अभिमन्यु हाथ में अस्त्र नथिला से अभिमन्यु को समस्ते 6 जन महारथी मिसिक मारिथिले। पूर्वर अन्याय कर सारिचंती कर्ण, तेणुक से अन्याय लक्ष्य करी तमें बर्तमान मारद। तेणु अर्जुन कर्ण को मारी पार्थे। तेणु कृष्णकर शरणापन्न होता व्यक्ति सब जय हुए। तथापि जेहेतु से सत्यवादी आ ब्राह्मण एवं ब्रह्मण्य देव ब्राह्मण भक्त थे, तेणुक मारिया बहुत कष्ट थिला कर्ण। ये है कर्ण विषय किसी आलोचना। आउ अलग कथा भी किसी अच्छी गोटे मु महाभारत में पढ़ी नहीं कथा, कि जड़े साधु मुखर शुणी जे कर्ण पूर्व जन्म सी सहस्र कवचधारी बोली गोटे असुर थे। से सहस्र कवचधारी असुर 1000टा सी सूर्यंकर भक्त थे। सूर्य को उपासना करी से सूर्य गोटे वर पाई जे तांकर 1000टा कवच तांकर रहिबो, मंत्र कवच। आउ से कवच किए नष्ट कर पारिबो नाही। जी 1000 वर्ष तपस्या करथिबो सी गोटे कवच नष्ट कर पारिबो। तेणुकरी सूर्य ठार वर पाई सी सारा समाज रे विभिन्न प्रकार अन्याय करिया लागिला। देवता माने नर नारायण भगवान नारायण को से प्रार्थना कले जे कौन कले ये असुर को दमन करहब। से समय भगवान बद्रीनाथ रे नर नारायण धर्मकर पुत्र रूप रे नर नारायण रूप रे जन्म हेले। जन्म ही श्री बद्रीनाथ रे नर नारायण 2 जन तपस्या कले। सो नारायण 1000 वर्ष तपस्या कले। अर्जुन नर युद्ध करती से सहस्र कवचधारी सहित गोटे कवच को नष्ट करती। एवं पुणी नारायण जितेबाला युद्ध करती नर तपस्या करती 1000 वर्ष धरी युद्ध चले। एपरी भाव में नर नारायण 1000 वर्ष तपस्या करी गोटे कवच करी तार 999 कवच को नष्ट करदे से सहस्र कवचधारी।
गोटे कवच तार बाकी थिला सी डरिकी सी सूर्यंकर शरणापन्न होगी पलैगला आ सूर्य ताको शरण देले तेणुक से पुत्र से जो सहस्र कवचधारी से सूर्य पाखे थिला आ कुंतींकर पुत्र रूप में जन्म होगा तेणुक जन्म होला समय तार कवच कुंडल थिला बोली शुणा जाए आउ से नरनारायण ही द्वापर जुगे कृष्ण अर्जुन रूप में अवतीर्ण ही कर्ण को बध करते। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव की जय। प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल।